Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi tayyibina tahirina wa ashabil akramin wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadillahi salihin. Summa ilal imam al-muhajir ilallah Nabi Isa wal imam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal imam Alawi al-faqih wal imam Abdurrahman Segar wa ilal habib Umar bin Muhammad bin Hafiz wa usulihim wa furu'ihim wa man hawlahum ajma'in wa jami'i sadatina Ali Ba'alawi min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha summa ila walidina wa auladina wa ahlina wa man intabasaba ilaina wa masyayikhina wa ikhwanina fi jam'iyati wa sarfiyati wa amwatina khasa wa amwatil muslimina amma anna Allah yataghashahum bi rahmati wa maghfirati wa yaskihimul jannah bi rahmatihi wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ahlal warad fatal wa arfa'. Rabbi salli ala
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى الله عليه صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع حسنا وحبانا معالك الأطهار معدنك سرك الأسماء سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصباح لولائه عنوانا. صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما هدى آل المودة هيئة الأشجانا. صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدهى ولها نشوانا. صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل نفوس مع النفائس هانا. صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعاش وأذهب رانا. صلى الله عليه وهتزت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها رضوانا. صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المسفع وارهب الآذان. صلى الله عليه وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا. صلى الله عليه ورحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشيرا أنوار من كذا متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفيد من غفلة عند وكن يقظانا. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلوني بين الخيار مصانا. لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. فأنا خيار من
خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا صلى الله عليه طهره الله هماه اختاره وما ترى كمثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا وسلم دائما بك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر إله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا وهو إن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا أتوانا حتى أولاد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فحرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيها عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما بدنا وقت بروزي لأحمد عن إذن من شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى القرآن صلى الله عليه كان يأمر نور طه وجهه وشرى إلى الإذن الرسول عيانا وهو ابن هاشم كريم الشهاب ابن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه ويده يرأى حكيما شامته قد تلا عزيز بذلك شان صلى الله عليه رسول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه كاكب وعلم بربه الأسماء لا كان لأبي مهوانا صلى الله عليه وإنما حملت به آمنة لم تسكو شيئا يربص النسوانا صلى الله عليه قلبه مثل ربي سما أبصر الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوال صلى الله عليه بالدور من في
nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati fatazalatil anwaru min kulli jihati fawaqtu miladi musyaffa'ihana wa qadaina fajr abrazat syamsul huda zaharul habibu mukarrama wa musalla sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika ya
ya nur aini marhaban marhaban jakal Husaini marhaban marhaban ya nur aini marhaban marhaban jakal Husaini marhaban Baru nyampe, anak belum buka.
Alhamdulillah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa selalu dimulai dengan syukur? Karena syukur itu seperti yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitabnya beliau Minhajul Abidin, mengutip kalamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syukur itu adalah ghayyadun ni'mah, pengikat daripada suatu kenikmatan. Dengan syukur nikmat akan bertambah dan ditambah, akan bertahan dan ditambahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, maka kalian nikmatnya akan senantiasa ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kita punya kendaraan harus dikunci kan? Kendaraan harus dikunci. Kayak kemarin tuh hewan-hewan kurban harus diikat supaya enggak kabur. Sama nikmat itu juga, supaya tuh nikmat tetap bertahan, enggak kabur kemana-mana, perlu diikat. Tapi nikmat itu kan ngikatnya nggak bisa pakai tali, terus pakai apa dong? Pakai syukur. Dengan rasa syukur nikmat itu akan dipertahankan dan juga ditambah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur punya waktu yang luang, bersyukur punya badan yang sehat. Kadang ada orang pengen hadir ke majelis ilmu tapi waktunya nggak ada. Kadang ada orang waktunya ada tapi badannya kagak sehat. Kadang ada orang waktunya ada, badannya sehat tapi belum dapat hidayah untuk hadir. Ada yang kayak gitu. Maka ketika seseorang diberikan kedua-duanya tuh, waktu ada, sehat juga ada, itu adalah modal utama yang dia gunakan untuk berniaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat waktu yang luang, nikmat badan yang sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat taufik dan hidayah. Makanya kita selalu mulai dengan syukur supaya kita kagak lupa diri. Kenapa? Karena setiap ibadah yang kita lakukan bukan kita yang hebat, bukan kita yang kuat, tapi karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak pantas kita menyombongkannya di hadapan orang. Mungkin sebagian orang masih susah ya hadir ke majelis, nggak boleh kita nyombongin diri di depan mereka. Kita pun bisa hadir karena diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah saudara-saudara kita mungkin masih sulit untuk hadir, kalau kita bisa ajak, bagus. Itu antum investasi tuh, investasi apa? Pahala. Antum bisa ajakin satu orang hadir ke majelis, satu orang aja tuh, pahala hadirnya dia antum dapat juga. Itu kalau satu orang. Gimana kalau ngajak 5 orang? Itu pahalanya 5 orang tuh, yang mana pahala satu orangnya itu sudah besar. Ini dia mendapatkan pahala 5 orang. Gimana kalau dia ngajakin 10 orang? Gimana kalau dia ngajakin dan lebih banyak lagi? Ya, itu kalau dipakai nilai materi, kira-kira orang semangat gitu buat ngajak. Dia bisa ngajakin satu orang, satu kepala, 100.000. Waduh, rame-rame itu deh. Langsung ngajakin cepet-cepet tuh. Nah, itulah kita ya. Bantu firun al-hayat dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih senang dengan perkara-perkara duniawi. Itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengomentari ayat yang tadi itu. Karena apa ya? Duniawi itu sesuatu yang sudah bisa kita lihat. Makanya kebanyakan orang lebih tertarik sama sesuatu yang sudah dilihat. Ada duit gitu kan ya, dengan berbagai macam warnanya itu, emas, kartu kredit, udah kelihatan kan ya. Kalau pahala belum, bukan nggak kelihatan, belum kelihatan. Nanti bakal kelihatan nanti di akhirat. Bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairun wa
gak lupa kita selalu mengingatkan itu nikmat pemberian Allah. Kita mulai dengan syukur, mudah-mudahan kedepannya kita istiqomah terus, dipertahankan keistiqomahannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana nih kita melanjutkan lagi pembahasan daripada kitab Al-Manhajus Sawi Qalal Musannif hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Itu pertemuan yang lalu kita membahas itu pasal yang keempat ya. Galilal ilmi khairun min katsiri ibadah. Ilmu yang sedikit itu lebih afdal daripada ibadah yang banyak. Mungkin kita nggak terlalu kuat tuh ibadah kayak kaum salafnya kita tuh, para pendahulu kita ya, sholatnya semalam suntuk. Nanti kita ada baca sejarahnya mereka tuh kayak gimana ibadahnya mereka, semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu. Tapi kita ibadahnya tuh sedikit, dan ketahuilah kalau ilmu yang sedikit itu lebih afdal daripada ibadah yang banyak. Kemarin kan disebutkan tuh dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira Rasulullah, disebutkan di hadapan Rasulullah rajulan, ada dua orang. Yang pertama abid, orang yang ahli ibadah, ibadahnya semangat ya, semalam lu sekian rakaat, puasanya rajin, qiyamul lailnya pol. Abid, si ahli ibadah. Wal akhir alim, ada satu orang lagi ilmunya banyak, meskipun ibadahnya nggak sebanyak yang orang yang pertama tadi, cuma dia ilmunya lebih banyak. Maka Rasulullah fadlul alim ala abid kafadli ala adnakum. Apa kata Nabi? Kemuliaannya orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah, tapi ilmunya dikit ala kadarnya. Maka apa? Kafadli, bagai keutamaanku, ala adnakum, daripada orang yang paling awam di antara kalian. Jauh banget itu berarti. Ya ada Sayyidina Rasulullah walahun taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla ada afdalul makhluk ala itlaq. Makhluk yang paling mulia secara mutlak, yang paling tinggi maqam kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingannya Nabi sama nabi-nabi yang lain aja, Rasul paling tinggi. Gimana kalau bawahnya Nabi lagi, auliya wasolin? Gimana kalau ini, kalau dia jadi gambaran buat kita ya, wali yang maqamnya paling tinggi itu di bawahnya sahabat yang paling awam. Wali yang paling tinggi di hadapan itu maqamnya kalah sama sahabat yang paling awam. Itu wali paling tinggi. Gimana bukan walinya lagi, orang awamnya lagi, dibandingkan sama kedudukannya Rasulullah. Jadi sangat jauh ya ke perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah tapi ilmunya sedikit itu kan ya. Itu disebutkan majlis fiqh marfu', secara marfu' khairun min ibadati sittina sana. Satu majlis fiqh, satu majlis ilmu lebih afdal daripada ibadah selama 60 tahun. Khairu dinikum aisarah, juga disebutkan oleh Rasul. Wa khairul ibadati al-fiqhu, sebaik-baiknya ibadah adalah mempelajari ilmu agama. Paling wajib buat orang awam kan tiga kan ya, ada tauhid dasar, akidah itu paling penting, fondasi. Terus apa lagi? Fikih, lengkap tuh dengan 4 bagiannya: fikih ibadah, fikih muamalah, munakaha faraid, sama fikih jinayat. Tapi paling wajib banget tuh yang fikih ibadah. Ibadah badan, ada ibadah hati, apa itu? Tasawuf. Ini 3 paling wajib. Orang awam semuanya wajib untuk belajar. Sisanya itu sifatnya tambahan. Sama makanya disebutkan ma'usyallah bima'asyatin a'adha minal jahal. Maksiat terbesar tau apa? Maksiat paling besar, paling buruk, paling hina tau apa? Gak ngerti agama. Itu maksiat paling besar, paling nauzubillah. Kenapa? Ini kita di Indonesia kan ya, nikmat dari Allah, betul nggak? Summa latas alunna yauma idzin naim, itu nikmat akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Apa nikmat di Indonesia, di Tangerang, majelis banyak nggak? Banyak. Habaibnya banyak, kiainya, asatirnya, asal jangan salah pilih aja. Yang bersanad, yang berilmu kan ya. Asal jangan salah pilih. Majelis banyak. Itu tuh nanti nikmat majelis bakal ditanya di hadapan Allah. Apa uzurnya kita untuk gak ngerti ilmu itu apa? Dasarnya aja dasar. Kayak fikih dasar gitu kan ya. Tasawuf dasar,
Apa uzurnya kita untuk gak ngerti ilmu? Gak ada ya pun. Majelis banyak, ulamanya banyak, habaibnya banyak, kiainya juga banyak. Ntar ada sebagian orang bilang, Ana gak mau belajar dah. Ntar kan kalau belajar berarti harus ngamalin. Ana masih berat buat ngamalin. Tapi kan kalau gak tahu uzur. Kalau gak tahu uzur, mendingan Ana gak usah ngaji dah. Jadinya ntar Ana uzur. Ada yang wajib Ana gak ngerjain, kan Ana gak tahu. Ada yang haram dan Ana ngerjain, kan Ana juga gak tahu. Uzur, Allah tuh maaf kok. Ngomongnya Allah maaf lagi. Kan gitu tuh. Apa kalimat tuh makin arda bil batil. Kalau omongannya benar, cuman apa sasarannya salah. Itu disebutkan sama Imam Al-Haddad dalam kitabnya beliau. Ada satu mana ada pendapat utama tuh Pak, salah satu. Apa katanya? Itu tuh kena dosa, kena pasal 2 kali lipat. Yang pertama apa? Ibadahnya salah tadi. Yang haram dia nggak ngerti, yang wajib juga dia kagak. Terus yang kedua apa? Yang kedua karena dia nggak mau belajar, itu pun kena apa? Kena pasal yang kedua 2 kali lipat dosanya tuh yang kita gitu. Itu adalah bisikannya syaitan. Jangan kita percaya dengan bisikannya syaitan. Itu kan disebutkan dari Sayyidina Abi Dzar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala babun minal ilmi nata'allamu, satu pintu ilmu yang kami pelajari, ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatawwu'an, lebih kami senangi daripada salat sunnah 100 rakaat. Kami lebih suka apa? Lebih suka hadir satu di majelis ilmu. Yang mana di majelis itu dari yang kagak tahu jadi tahu, dari yang sombong jadi tahu tuh, dari yang riya jadi ikhlas, dari yang cinta dunia jadi zuhud, dari yang akhlaknya buruk jadi baik, dari yang hatinya kotor jadi bersih. Itu majelis ilmu lebih aku sukai daripada ibadah sholat sunnah 100 rakaat. Kita ada nggak di sini yang sholatnya sampai 100 rakaat satu malam? 100 rakaat. Hari semalam berapa ya? 12, paling banyak tuh ya. Isya 4. Ada orang kan hamba minimalis, tahu hamba minimalis yang wajib-wajib doang. Ya sebenarnya cukup sih untuk sekadar menyelamatkan ini, sebenarnya cukup sih. Kita nggak mencela juga, maksudnya ada orang sholat 5 waktu, syahadat jelas ya, itu syahadat dari Rasulullah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah tuh kalau dia punya harta, zakat mal segala macam, haji umrah kalau dia mampu. Terus sisanya enggak lagi tuh nggak ada. Sholat sunnah ada, jamaah juga enggak, sholat puasa sunnah juga enggak. Ya cukup buat selamat sih, hamba minimalis. Tapi masa iya sih kita cukup buat selamat doang? Orang yang mengaku cinta sama Rasulullah, mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sholat isya 4 rakaat. Qobliyah, kalau qobliyah, ba'diyah, itu ba'diyah ini 2, witir 3. Witir 3, itu udah bagus banget loh. Kita nggak jangan remehin ya, itu bagus. Dia isya, ba'diyah itu sunnah mu'akkadah ya. Witirnya juga sunnah yang mu'akkadah. Dikit kan nggak banyak, paling berapa? 2, 5. Ba'diyah sama witir 5, sama isya ini berapa? 9. Itu apa Allah bilang? Enggak, dalam hadis Nabi bilang ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang Allah paling demen meskipun dikit tapi dawam. Meskipun dikit tapi dawam. Terus menerus continue. Salat witir meskipun cuma 3 rakaat tapi tiap hari. Salat duha meskipun cuma 2 rakaat bisa tambah 4 bagus. Tapi enggak deh, 2 aja. Ya udah deh, enggak apa-apa, yang penting tiap hari. Kita belum bisa lah kayak levelnya seorang Imam Al-Haddad tuh di waktu duhanya 200 rakaat, umur 7 tahun. Si Dawa ya gitu ya. Tahu nggak kenapa mereka tuh targetnya kok tinggi banget? Imam Al-Haddad umur 7 tahun sholat di waktu duha. Bukan sholat duha ya. Sholat duhanya itu kan maksimal 12 atau 8 rakaat. Itu ya khilaf antara Ibnu Hajar sama Romli. Tapi kalau sholat sunnah mutlak itu nggak ada hitungan jumlah. Bebas berapa aja. Ini kok bisa-bisanya orang kok di waktu umur 7 tahun, 8 tahun, 200 sampai 300 rakaat. Mereka tuh standarnya tinggi, minimal kita nggak ketinggalan gerbong. Apa tuh minimal nggak ketinggalan gerbong? Ya udah deh, kita nggak bisa 200 rakaat, 2 atau 4. Itu kan meskipun jauh, tapi kita masih dalam rombongan, nggak bubar.
Tahu yang bubar kayak gimana? Sama sekali gak ada. Iya nggak cuma ngandelin asapnya doang. Nah, iya kalau diakuin. Kalau nggak diakuin gimana? Wah muji-muji dia kakek saya. Oh nikmal anta adalah sebaik-baiknya injil kakek lo. Kok bisa banget ini? Itu seburuk-buruknya. Gak diakuin, alhamdulillah. Nah makanya kita tuh apa? Meskipun levelnya masih jauh, minimal nggak keluar gerbong, tetap ada di jalur. Maka ada yang ini satu majelis ilmu lebih afdal daripada 100 rakaat lagi, tapi yang ketawuannya yang apa yang sunnah. Karena majelis ilmu itu adalah majelis ilmu, itu adalah ibadah terbaik setelah ibadah fardu. Ibadah fardu baru setelahnya baru apa? Majelis ilmu. Baru terus setelahnya ibadah sunnah yang lain, puasa segala macam. Wah ada. Kemudian juga disebutkan kata Amr rahimahullah hadhi nusus. Coba kita renungkan nas-nas ini nih, yang mana dengannya kita mengetahui bahwa ta'allumah wa ta'limah, datang ke majelis atau kasih fasilitas. Ini masya Allah nih ketua kita Syekh Maulana dengan kabinet-kabinetnya ya udah menyiapkan tempat, nyiapin waktu tuh, cemilan, air segala macam tuh. Dakwah bukan cuma yang isi materi doang, enggak, yang mempersiapkan sarana pun itu juga mereka dakwah fisabilillah. Nyiapin tempatnya, memfasilitasi, datang belajar, kita yang datang sebagai yang belajar dan mengajarkannya. Arfa yang paling tinggi, wa afdal yang paling afdal, misail a'mal allati yataqarrabu biha ila Allah taala, dari semua amalan yang mendekatkan dirinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa min a'zamil ibadat. Hadir majelis ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Wal fadail mustajabah wa anna al-istighal bihi min afdalit ta'at wa ulama anfaq fihi nafasul awqat. Di minhaj ada tuh, minhaj Imam Nawawi disebutin wa ulama anfaq fihi nafaisul awqat, waktu yang mahal yang kita punya tuh. Cara terbaik menghabiskannya adalah dengan hadir majelis waktu mahal yang kita punya. Kenapa waktu kita bilang mahal? Kata Imam Ghazali, kullana nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Setiap nafas, usia, saat, detik yang kamu punya tuh itu adalah permata yang tidak ternilai. Maksudnya apa tidak ternilai? Berapapun banyaknya hartamu, bisa nggak ngasih jadi 24 jam, jadi 25 jam, bisa nggak? Kan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah nanya sama orang gitu, ente bisa nggak ngasih kalian 24 jam jadi 25? Anak kasih bayar dia mahal, bisa nggak? Tambahin 1 jam aja, dari 20 jam nggak bisa kan ya? Nah emang kayak gitu, mahal itu nilainya tuh. Tahu cara paling bagus untuk memanfaatkan waktu mahal yang kita punya adalah apa? Dengan hadir di majelis ilmu. Wa anal ulama afdalun nas, dan para ulama ya, bukan mulama. Nanti ada kita bahas perbedaannya ulama dunia sama ulama akhirat ya. Ulama sama mulama bedanya jauh banget. Udah kayak langit sama bumi. Enggak, langit sama sumur lebih jauh lagi, jauh banget. Cuman kadang yang bahaya itu tau nggak ya? Ulama grade ori, bukan grade, tau nggak grade ori? Dia KW, cuman KW-nya tuh polesannya cakep, seakan-akan kayak ori. Iya, imamanya gede, jubahnya banyak, berenda-renda, warnanya banyak, gitu kan, yang sorbannya dari ujung ke ujung. Tapi padahal KW itu hati-hati. Ada di sini nanti pembahasan itu, ngebedain ulama dunia sama ulama akhirat. Soalnya ulama akhirat bawa kita kepada Allah, tapi ulama dunia, maksudnya ntar ada pembahasannya. Kemudian apa berkata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, Sayyid Tabi'in, Sarirul qalamil alim tasbih. Tuh goresan penanya alim atau pelajar itu apa? Tasbih, udah kayak tasbih. Tuh goresan, datang kita bawa buku kan yang nyata, tasbih. Kita batul ilmi wa nadhar fihi ibadah. Nulisnya ibadah. Ngeliatnya ibadah. Ngeliatnya dong. Itu bernilai apa? Bernilai ibadah. Mida dulu kata Syahid, tinta penanya para ulama tuh udah kayak darahnya para syuhada. Tintanya doang, tintanya tuh udah kayak darahnya para. Dan emang menuntut ilmu itu jihad fisabilillah tuh. Iya, jihad fisabilillah. Siapa yang bilang? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sahabat Rasul.
Siapa di antara kalian yang menganggap belajar ilmu bukan jihad fisabilillah, berarti dia khabal fi aqlih, orang yang kurang akalnya. Berangkat tuh dari rumah ke tempat majlis itu kita lagi jihad fisabilillah. Iya, belum bisa berangkat ke Baitul Maqdis atau membebasin Baitul Maqdis, ya udah ini jihad kita. Ini salah satu bentuk apa? Bentuk jihad kita. Jihad fisabilillah. Wa idza qama min qabrihi nadhara ilaihi ahlul jannah. Kalau apa? Ketika dia bangun, nanti para ulama bangun bangkit dari kuburnya tuh, maka apa? Semua orang akan memandang mereka dengan pandangan iri. Siapa mereka ya, hebat banget kedudukan itu. Wa yuhsyarun ma'al anbiya, mereka dibangkitkan bersama dengan para nabi. Ya, mudah-mudahan kita tidak diharamkan Allah daripada perkumpulan tersebut. Itu kata Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum. Aku bukan orang soleh, kata beliau. Apa? Tapi aku cinta sama mereka. La'ali anak lebih syafa'ah. Ya, ibadahku nggak kayak mereka, ilmuku nggak kayak mereka, amalanku nggak kayak mereka. Mudah-mudahan dengan modal kecintaanku kepada mereka, Allah tidak mengharamkan aku untuk dapat syafaat dan bisa mengumpul sama mereka. Ada yang ngomong siapa? Ada sih, Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal muwatta, kitab hadis Imam Malik kepada sini. 10 tahun, 15 tahun sudah jadi mufti. Keikhlasannya dalam menuntut ilmu nggak usah ditanya, ya, pernah kita ceritain kalau nggak di sini tuh. Jadi dulu para pelajar tuh dapat wakaf sumbangan apa ya, sumbangan berupa dana gitu, uang untuk para santri belajar ilmu, dapat banyak. Imam Syafi'i lagi belajar dapat duit banyak, dibuka lapak dagang, bukan lapak bagi-bagi duit. Ayo sini yang mau duit sini bagi-bagi. Nyampe ke rumahnya habis. Pas dia pengen masuk ke rumahnya sama uminya kan single parent, kan dia yatim dari masih kecil. Kata uminya, tapi dulu bentar sebelum masuk. Umi itu ente kemarin soal sama belajar dapat duit bantuannya, benar nggak? Iya Mi, mana duitnya? Habis mana? Hanya bagi-bagi ini di jalan. Oh bagus. Ini umi zaman dulu ya, nggak tahu ada kalau umi zaman sekarang. Anaknya baru pulang udah ditagihin, apa orang di sini ya? Ada kata uminya, kalau seandainya ente pulang bawa duit, umi nggak bukain pintunya, gak usah masuk sini. Ngakunya cari ilmu, pulang malah bawa harta. Gak heran ya, di balik sosok yang hebat ada juga sosok ibu yang ngedidikannya kayak gitu emang. Itu tuh Imam Syafi'i ngomong kayak tadi tuh, ibu salim walau seminum dibantah. Sama siapa? Sama muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, ibu salim anta minhum. Engkau cinta sama orang soleh dan engkau adalah bagian daripada orang soleh. Ngomong dengan ketawa doanya ya beliau tuh. Karena kayak gitu ilmu tuh apa? Orang makin nambah ilmunya, dia pasti makin merunduk, makin ngerasa dirinya dia nggak punya apa-apaan. Khafidatun rafi'ah. Itu di surat Al-Waqi'ah kan Allah khafidah. Idza waqa'atil waqi'ah. Waqi'ah itu ismun min asma'il kiamat, salah satu nama hari kiamat. Waqi' yang pasti terjadi, real. Ada lagi nama lainnya hari kiamat itu Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa itu? Yang menghancurkan hati dengan ketakutan. Tuqri'ul qulub. Ada lagi Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khasyiyah amilatun nasibah. Apa itu al-ghasyiyah? Yang menyelubungi hati dengan ketakutan. Al-haqqah, al-qiyamah. Apa itu kiamat? Yauma yaqumun nas lirabbil alamin, bangun dibangkitkan. Itu al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ketika hari kiamat sudah betul-betul terjadi, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Yang dulu di dunia nggak percaya, sekarang udah ngeliat, nggak bisa mendustakan lagi. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalian orang-orang kafir yang dulu di dunia nggak percaya dengan hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau dia ngeliat nggak bisa nolak lagi. Mau nggak mau harus apa? Karena sudah nyata depan matanya dia. Khafidatun rafi'ah. Apa itu khafidah? Yang merendahkan. Rafi'ah yang meninggikan. Kan Sayyidina Abi Umar waktu mentafsirkan ayat itu, khafidah lil mutakabbirin warrafi'ah lil mutawadiin. Hari kiamat itu menghinakan sehina-hinanya
dipermalukan semalu-malunya itu apa? Orang yang dulu di dunia jalannya dongat. Duit gue banyak, mobil gue keren, ya. Rumah gue gede, apa gitu, pangkatnya tinggi, atau ilmunya, ilmunya tinggi nih, atau apalagi yang lebih gawat nasab, ya adalah nasab, ini nasabku tinggi nih, gue iya nih, yang kayak gitu tuh, hati-hati tuh yang kayak gitu tuh, dihinakan sehina-hinanya sama Allah nanti. Wa rafi ahli mutawadi'in, dan memuliakan, mengangkat tinggi orang-orang yang dulu di dunia paling merendah, paling tawadhu. Paling tawadhu. Kemudian di sini ada disebutkan di dalam kitab Bahjatuz Zaman, wa kana Sayyidina Imam Al-Jalil Ahmad bin Zain Al-Habsyi, murid Imam Al-Haddad. Berapa lama beliau tuh berguru sama Imam Al-Haddad? Sekitar 40 tahun. Wah, Imam Haddad mendaulat beliau sebagai salah satu khalifahnya penerus itu. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Sahibul Hawthah, yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah, yang ngarang Syarah Ainiyah. Apa disebutkan kalau beliau itu yu'azzimul ilma ghayata wa nihayahu, sangat-sangat memuliakan ilmu dengan pengakuan yang sangat-sangat tinggi. Wa yithni ala ahlihi ghayata tsana, dan memuji para pemilik ilmu dengan pujian yang sangat tinggi. Wa yukrimuhu wa yubajjiluhu ghayata tabjil wa ikram. Wa yushir ila anna al-khaira kullahu fi talabil ilmi, dan beliau menyebutkan kalau semua kebaikan berada di dalam menuntut ilmu. Wa anna sa'atan minhu ta'dilu ibadatul umur. 1 jam aja itu belajar ilmu itu setara dengan ibadah seumur hidup, kata beliau. 1 jam belajar ilmu setara dengan ibadah seumur hidup. Nah, memang kayak gitu kebiasaan mereka, memuliakan ilmu dan memuliakan orang-orang yang berilmu pula. Kan kita dengar salahnya kita siapa? Al-Imam Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Ini anaknya Abdullah Al-Idrus Al-Akbar tuh Al-Idrus pertama. Ini anaknya Abu Bakar Adni bin Adni itu kota Aden. Kalau Habib Abu Bakar Adni yang guru kita tuh Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur. Adni itu Aden maksudnya, kota Aden. Ini Abu Bakar Adni yang Al-Idrus nih yang enggak masalah. Beliau tuh pernah diziarahin sama Syekh dari Qabilah Al-Amudi, orang alim. Akhirnya itu kan rumahnya beliau tingkat kan ya. Beliau tuh hartanya banyak, tapi hartanya tuh cuma ditahan, gak sampai nyantol ke dalam hati. Dan harta ngikutin dia, bukan dia nyari harta. Harta nyariin dia. Intinya itu rumah tingkat. Jadi Syekh tadi tuh naiknya ketemu sama beliau tuh di tingkat yang kedua. Akhirnya ditanya sama Habib Abu Bakar Adni, ente coba hitungin itu anak tangganya tuh, itu ada berapa anak tangga semuanya? Ada berapa anak tangga semua itu? Oh, ada sekitar 50 tuh satu stepnya tuh satu musola. Coba tanya Syekh ini paling suka bagian kambing bagian apanya? Tanya sama muridnya. Kata muridnya, ini Syekh paling suka bagian jantungnya. Ya udah disembelihkan 50 ekor kambing. 50 ekor kambing. Berarti ini jamuannya hebat banget kan ya. Orang berilmu soalnya. Akhirnya si Syekh tadi dalam hatinya terbesit tuh dalam hati beliau. Dalam hati khawatir. Ini saya kok, maksudnya kok jamuannya gini banget ya, banyak banget, terus banget, kita apa nggak berlebihan gitu. Banyak banget dalam hati padahal. Dalam hati dia nyeletuk. Ini maksudnya bakar mah apa sih? Maksud sebenarnya gini ya, kan jadi fitnah lagi. Tapi memang Ba'dul Auliya, dia Allah diizinkan Allah tuh bisa mendengar hal yang kita enggak. Apa akhirnya beliau menjawab apa Abu Bakar ini? Apa kata? Kami memuliakan ilmu malah dituduh boros. Ya Syekh, nggak ada ya ceritanya boros dalam memuliakan ilmu. Antum makan sepuasnya antum, sisanya kita bagi ke tetangga, nggak bakal mubazir. Ini yang memang kayak gini cara kami memuliakan ilmu. Antum tidak ada boros dalam memuliakan ilmu. Bagi antum aneh segini karong gitu, maksudnya dermawan ya. Aneh gak ada apa-apanya. Aneh punya saudara aku di Tarim, namanya Husain. Dia karong lebih jauh daripada aneh. Tapi karong daripada aneh mah gak ada apa-apanya. Oh iya udah, iya. Penasaran tuh sekarang dulu dia datang ke Tarim. Tarim ada tuh kalau naik mobil 9 jam. Naik mobil ya, zaman dulu naik apaan nih? Kereta gitu, himar. Iya, naik mobil 9 jam. Datang ke Tarim, cari rumahnya mana yang Husain alai terus. Cari akhirnya ketemu, rumahnya kecil itu, tapi ini baru nyalain cawan.
Akhirnya datang dia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran, kira-kira jamuannya gimana ya? Kemarin saudaranya dibilang 50 kambing, ini lebih haram. Wah, ini 100 kali jadi. Ternyata dihidangkan oleh roti sepotek. Udah rotinya dipotek lagi dah sama air. Karuan. Oh, mungkin masih siang kali, belum persiapan. Karena malam nih, baru tahu nih. Ternyata malamnya udah sama juga. Sepotek roti sama air. Karuan. Ya, akhirnya dicerita tuh, disambut dengan demikian kan. Katanya antum lebih haram daripada saudaranya antum Abu Bakar itu. Tapi kalau antum ngidaginnya cuma gini doang. Lah bener. Kalau dia bilang antum haram bener. Ente tahu nggak? Tuh gitu yang rumahnya kayak gitu tuh, yang duitnya banyak tuh. Yang dia hidangkan kepada antum tuh nggak sampai sepertiga harganya. Dia tadi banyak kalau kasih. Tapi kalau aneh, anda nggak punya apa-apa kecuali cuma 1 potong roti doang. Ini harus potong roti doang yang anda punya nih. Anda bela 2 kasih yang 1. Kalau mana nih? Ini setengah hartanya nih. Ini kita emang karamnya Hashim ya, Bani Hashim itu emang terkenal karam. Ya, memang begitu kebiasaannya mereka di dalam memuliakan ilmu dan juga orang-orang yang punya ilmu. Itu di Hadramaut kita ya, biasanya kalau ada acara-acara khusus tuh mereka tuh orang-orang berilmu nggak ribet mau harus di depan, sedapatnya udah datangnya udah di depan udah penuh ya udah dia duduk sedapatnya udah. Dari kayak orang di sini ribut karena sampai berantem ya maksain mau di depan gitu. Wah, nanti gak tahu ada siapa. Kadang-kadang berasa ini anak nih masih keluarga. Soalnya ya hari duduk sini maksain. Dan Rasulullah itu Rasul itu ada jelas intahar majlis itu tempat kecuali memang tidak dipersilahkan masuk. Ada tempat kosong. Kita emang udah dipersilahkan, nggak sekarang orang, kagak ngelangkahin pundaknya orang, silakan maju. Kalau enggak ya udah ngapain? Itu di sana kebiasaan kayak gitu emang udah. Kadang ada orang duduk di belakang disuruh maju. Kenapa? Kita memuliakan ilmu yang ada di dalam kepala ente. Bukan intinya bukan, tapi di dalam kepala itu ada ilmu, itu harus dimuliakan. Sini ya, disuruh maju ke depan. Kata Sayyidina Abi Hurairah disebutkan li'an u'allima baban minal ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah. Kata Sayyidina Abi Hurairah, aku mengajarkan satu pintu ilmu tentang amrin tentang perintah kewajiban, aw nahyin tentang suatu larangan, itu lebih aku sukai. Satu pembahasan ilmu ya tentang kewajiban sama larangan, satu lebih aku sukai, ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fisabilillah, 70 perang di jalan Allah. Satu perang di jalan Allah aja tuh udah luar biasa mulianya. 70 lebih aku sukai apa? Memahami hadir di majelis ilmu dan juga mempelajari satu pintu daripada pintu-pintu ilmu. Kemudian di sana tentang kepada Sayyidina Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, anir rajul yahzu, tentang orang yang berangkat perang, berangkat perang fisabilillah ya. Ahabbu ilaika aw yata'allamul Qur'an. Kamu lebih senang jihad fisabilillah, perang itu, ngambil kita, atau apa? Belajar ilmu, belajar Quran. Semuanya itu belajar Quran, belajar bacanya, tajwidnya, atau belajar tafsirnya. Gini. Faqala yata'allamul Qur'an. Aku lebih senang mempelajari Quran. Kenapa? Karena Nabi pernah bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan dia juga mengajarkan ilmu yang dia pelajari. Makanya mulia tuh guru Iqra, jangan diremehin ya. Kadang kita meremehin orang, ngajar di mana? Ngajar di TPA. Ya, TPA ini meremehin. Padahal dengan belajar di TPA dia jadi bisa baca Quran, bisa baca Al-Fatihah. Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah, sholatnya sampai nggak? Itu pernah guru kita cerita, ada perkumpulan khusus di kamar tuh sama Sayyidina Umar bin Habib. Cuma berapa orang doang. Ada satu syekh udah tua, nggak ada yang kenal. Tapi sama Habib Umar tuh, Umar kayak hormat banget, muliain, cium tangannya bolak-balik, taruh duduk di sebelahnya. Orang nggak ada yang kenal. Akhirnya nanya, Habib itu siapa tuh orang? Kita nggak ada yang kenal. Oh, ini orang meskipun
murid ada rajul yu'allimani alif ba'ta. Dulu dia ngajarin anak apa ikra alif ba'ta tuh. Ini orang ini dulu nih. Gak lupa sama jasanya kan. Yang dulu ngajarin kita ikra. Makanya itu guru ikra kita dulu jangan lupa disertakan di dalam setiap doa kita. Oke, sekarang ada pasal yang setelahnya. Masih ada waktu ya. Pasal yang kelima, pasal khamis fi fadli talabatul ilm, masih membahas tentang apa? Fadilah menuntut ilmu wal mutafaqihina fid din, dan juga memahami ilmu agama. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, siapa orang yang berangkat dari rumahnya untuk apa? Untuk cari ilmu. Karena kita nggak ada kan yang di sini melek mata atau ngerti ilmu, ada nggak? Dapat foto ilmu laduni gitu, nggak ada kan ya? Apa tahu subuh melek mata udah hafal hadis gitu kan? Udah ngerti tafsir, nggak ada kan ya? Nah, ilmu itu dicari bukan mencari. Kita sadar, makanya kita berangkat dari rumahnya kita, meluangkan waktunya kita untuk apa ya? Nyari ilmu. Maka kita sedang talabul ilmi fahuwa fi sabilillah. Maka dia sedang berangkat jihad fi hatta yarji, sampai dia pulang. Terus semua dalam keadaan sampai apa? Dalam keadaan jihad fi sabilillah. Man ghada ila masjid, juga Nabi bilang ini hadisnya ma'ruf. Riwayat Tabrani dalam kitabnya beliau Al-Kabir. Man ghada ila masjid la yuridu illa an yata'allama. Siapa orang yang berangkat ke masjid, apa tujuannya? Pengen belajar, khairan au yu'allima, atau pengen ngajarin, kana lahu, maka dia mendapatkan pahala. Udah kayak apa? Ka ajri hajin tamatin hajjatuhu, dapat pahala seperti orang yang haji dan lengkap hajinya. Mudah-mudahan yang udah pernah haji dipanggil lagi, mudah-mudahan yang belum pernah secepatnya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti gede banget atau pahalanya? Setara dengan haji. Kemudian dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi al-wudu warwah. Wudu warwah itu ghada atau rawah itu apa? Berangkat di siang hari dan juga apa? Berangkat di petang hari. Fi ta'allumid din, untuk belajar agama, khairun indallahi ta'ala minal jihad fi sabilillah. Untuk belajar agama itu lebih disukai Allah Subhanahu wa taala minal jihad fi sabilillah, daripada apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi bilang, man tafaqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allah ahammah. Siapa orang yang memahami ilmu agama, mempelajari ilmu agama, kafahu Allah, dicukupkan sama Allah. Ma ahammah, apa? Beban pikirannya itu lagi mumet, apa dia ada yang dia pengen sesuatu, maka apa? Dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah rasanya enggak lagi mumet datang ke majelis, lupa sama stresnya? Enak lagi gitu, plong gitu, merasakan apa? Merasakan ketenangan. Karena memang di majelis ilmu itu Allah memberikan sakinah, ketenangan yang tidak diberikan Allah di dalam ibadah-ibadah yang lain. Makanya kan banyak kan nggak sedikit orang yang lagi apa tuh susah tidur, insomnia ya. Susah tidur loh. Datang ke majelis, baru 2 menit udah ngantuk. Jangan aja kalau ngantuk, itu ditenang berarti, bukannya ditidur, nggak berarti itu kan, iya. Sangka be aja udah yang orang, sangka be aja orang, jangan kadang kita usil ya, teman kita yang ngantuk di majelis di pokoknya, tidur. Itu siapa ya soal malaikat apa soal suci itu? Siapa tadi teman Nabi dan mimpinya kan kita nggak tahu. Iya memang Allah menurunkan ketenangan, bukannya dia nggak fokus enggak, tapi Allah mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari jalur yang dia tidak duga-duga. Tapi rezeki jangan ditungguin ya, dicari, maksudnya gitu tuh. Dan ada aja, emang ya disebutkan orang yang cari dunia, akhirat nggak ngikut. Cari dunia, akhirat nggak. Cari akhirat, dunia ngikut ntar. Jangan takut, rezeki sudah diatur sama Allah. Nah ini makanya kita bahas sekarang. Ada pembahasan apa? Hadir di majelis ilmu itu salah satu yang melancarkan rezeki. Kalau melancarkan rezeki biasanya selamat nih. Disebutkan, apalagi kalau sekarang ini dolar naik, dolarnya yang naik apa rupiah ini sih anjlok. Pertamax, waduh, Pertamax naiknya lumayan ya, 4 ribuan. Orang banyak yang pusing, banyak yang mumet. Pertama tiap hari juga di sini pertalite, sampai kita mumet tuh. Tapi satu sih hikmahnya,
antrian pertama sekarang sepi. Terus kenapa kita harus sumpah? Kenapa kita harus ngumpet? Tahu nggak kenapa orang sumpah mikirin duit? Karena kita bos kan ada ini sibuk sama rezeki, bukan sama yang ngasih rezeki. Sibuk sama rezeki, bukan sama rezeki. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkata waradat asar, sebutkan dalam kalam asar loh, innallaha takaffala li talabil ilmi birizqih. Allah udah ngejamin orang yang belajar ilmu itu rezekinya sudah diatur, udah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Nih, kadang kita dulu anak pernah mondok soalnya. Kadang ada aja tuh omongan, zaman sekarang yang lulusan S2 aja banyak yang nganggur, anak dipondokin lagi. Ntar gimana nyari duitnya? Ntar kita gimana ke depannya? Susah nyari duit. Zaman sekarang nyari duit itu susah. Ini segala macam. Ya alhamdulillah ternyata ada aja rezekinya, nggak pernah kurang keharusan dunia mah. Ada aja. Dari jalur mana aja, nggak pernah kurang. Nggak pernah sampai harus minta-minta sama orang. Malah lebih daripada yang kita butuhkan. Dan maaf nih, ini keharusan dunia aja. Kadang anak yang mondok dia punya pendapatan penghasilan yang lebih gede daripada orang yang kuliahnya S2. Kenapa? Karena antum percaya rezeki itu di kertas ijazah, bukan di tangan Allah. Rezeki itu ada di tangan Allah. Ada nggak pengusaha kaya raya yang ternyata dulu cuma lulusan SD? Ada. Ada. Itu cuma sarana, wasilah. Kertas ijazah itu cuma apa? Cuma sarana. Makanya mondokin anak belajar itu, nggak usah takut. Rezeki sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sampai kadang-kadang ada orang, wah lagi dagang, apa tokonya lagi rame-rame ini, ya, lagi jam-jamnya rame ini, banyak borongan. Nggak pengen tutup toko, tapi lagi rame, tapi ada majelis. Tapi satu sisinya, ini pembelinya lagi rame nih, tutup, apa ke majelis aja ya, tutup tokonya, datang majelis, ntar ada aja rezeki diganti sama Allah yang jauh lebih banyak. Itu apa? Imamnya kita dalam ilmu tasawuf, Syekh Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi, punya bisnis beliau, punya toko. Tapi bedanya beliau sama kita, kalau beliau di tokonya itu sebelum buka sholat itu sunnah 300 rakaat di tokonya sholat sunnah 300, baru buka toko. Gak lama lagi sewaktu sholat zuhur pengen sholat jamaah beliau, ada orang borongan. Beliau tuh bisnisnya kayak semacam kaca gitu, keramik. Ada orang borongan, ini saya mau beli nih, borongan. Dulu bentar, aneh mau ke masjid sholat jamaah zuhur. Enggak nih, urgent katanya. Dulu bentar, ini orang pembelinya maksa sama beliau tuh, barangnya diambil, dibanting, dipecahin. Apa kata beliau? Ini nih duit kalau bikin aneh ketinggalan sholat jamaah demi Allah bawa sial. Gak bikin untung gak? Apa ya? Yang bikin aneh ketinggalan sholat jamaah, apalagi sampai ketinggalan sholat. Iya, mungkin shopper online kali gitu ya, segala macam. Di waktu lagi ada majelis, tapi orderannya lagi banyak, rezeki sudah diatur sama Allah. Ini disebutkan sama Imam Al-Haddad. Kata beliau hadza takaffulun khasun ba'da takallufil am. Oke, ini jadi jaminannya ada dua nih. Jaminan umum sama jaminan khusus. Jaminan umum itu apa? Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi." Terus jangankan manusia, jangankan orang Islam, jangankan umat Nabi Muhammad, hewan rezekinya udah diatur sama Allah. Amin. Dabah itu apa? Hewan melata, ular, cicak tuh cicak rezekinya diatur sama Allah. Ada nggak cicak mati kelaparan? Cicak makan apa? Nyamuk terbang, cicak nempel. Itu kenapa ceritanya tuh nyamuk bisa terbang dari cicak? Terus ditangkapnya pakai lidah nih, lalu ditangkap nih, ada lagunya tuh. Kenapa? Karena itu nyamuk rezekinya cicak. Kucing semuanya udah diatur sama Allah tuh. Dulu di masa hidupnya Rasulullah tuh ada orang lupa ada siapa nama sahabat itu. Jadi dia lihat ada kambing diterkam sama serigala, dikesianan sama tuh kambing, ditolongin tuh kambing. Serigalanya ngomong, apa urusan mau ngambil rezeki yang sudah diatur Allah kepadaku? Ini bantuan kartun nih, serigala, dia terkalah, serigala bisa ngomong. Habis itu kata, ente heran dengar serigala bisa ngomong. Anda lebih heran sama ente, ini serigalanya ngomong nih. Anda lebih heran.